Acquisition Program. ELAPിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. Let's grow with ELAP. We are on the way of tenses. We have been learning perfect tenses for the last 2 weeks. Before beginning the next episode, I would like you to remember 2 things. One is 24 auxiliary verbs and 5 forms of a verb. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഓക്സിലറി വെർബുകളാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സമയവും അർത്ഥതലങ്ങളും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. There are 24 auxiliary verbs in English. ഈ ഓക്സിലറി വെർബുകൾ നാം ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കണം. And one more thing, a verb has 5 forms: base form, S form, V2, V3 and ing. We have just studied past perfect tense. Perfect എന്ന വാക്ക് കേട്ടാൽ വെർബിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം അഥവാ V3 ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. എല്ലാ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസുകളിലും ing രൂപം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ in every perfect tense we use the past participle form of a verb or V3 of a verb. നമുക്ക് ഈ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസുകളുടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കാം. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ആൻ ആക്ഷൻ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്. പറയുന്ന സമയത്ത് പൂർത്തിയായ ഒരു പ്രവൃത്തി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കും. There is no time expressions in present perfect tense. In the past perfect tense, the action is complete in the past before a particular action. Past perfect tense can be called past in the past or past of the past. Suppose 2 events happened in the past, and if we want to compare these 2 sentences, 2 events, we have to consider the time of 2 actions. The first event is expressed in past perfect tense and the second event is expressed in simple past tense. And now in this class, a new tense is going to be introduced, future perfect tense. ഒരു ടെൻസിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും അർത്ഥതലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ടെൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഫ്യൂച്ചർ മീൻസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ, ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം. പെർഫെക്റ്റ് മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ്, ഭാവിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുവാൻ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കും. ലെറ്റ്സ് സീ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടെൻസ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബോർഡ്. ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. The construction of the tense is subject plus will or shall plus have plus past participle or V3 of a verb. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം, എല്ലാ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസുകളിലും വെർബിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ V3 ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. This is also a perfect tense. This is future perfect tense. So the V3 past participle form of the verb is used here also. Let's go to the uses of future perfect tense. First use, to indicate a future action or a future event that has a definite end. പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഇവന്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുവാൻ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കും. ഭാവിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് പൂർത്തിയാകുന്ന എൻഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുവാൻ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കും. ലെറ്റ്സ് സീ ആൻ എക്സാമ്പിൾ. She will have left Mumbai when she gets the message. She will have left. Will or shall are the auxiliary verbs used in future tenses. In every future tense, auxiliary verbs are will or shall. We can use will or shall with any subject, any person. Whatever be the person, we can add will or shall as we like. She will have left Mumbai. മുംബൈ വിട്ടിരിക്കും, മുംബൈയിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടിരിക്കും. എപ്പോഴാണ്? when she gets the message. മെസ്സേജ് ലഭിക്കുമ്പോൾ അവൾ മുംബൈ വിട്ടിരിക്കും. in this event there is a perfect end. the end is definite. മെസ്സേജ് ലഭിക്കുമ്പോൾ മുംബൈ വിട്ടിരിക്കും. മുംബൈ വിട്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പ്രവൃത്തി ഡെഫിനിറ്റ് ആണ്, അതിനൊരു എൻഡ് ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. here also we can see combination of 2 tenses, 2 sentences. She will have left Mumbai. That's a definite thing. അവൾ മുംബൈ വിട്ടിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നാം ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയും. പിന്നീട് വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് when she gets the message, this is simple present tense. In past perfect tense, there also we can see the combination of 2 tenses.
and one is past perfect and the other is simple past. But in this case, future perfect plus simple present. Next usage, let's go to the next usage. To express the completion of an action before a specific time in future. ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് എൻഡ് ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് ഉണ്ടാകും. Here also we can expect a definite end, but here is a specific time. For example, by the end of this week she will have completed her assignment. By the end of this week, there is a specific time. ഈ ആഴ്ചയുടെ അവസാനം, ഇറ്റ്സ് എ സ്പെസിഫിക് ടൈം. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ അവളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കും. പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള പ്രവൃത്തി, ഷീ വിൽ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹെർ അസൈൻമെൻറ്റ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് യൂസ്. ടു എക്സ്പ്രസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈം. ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു കാലയളവ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ, അത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലും ആ ഒരു കാലയളവ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാം കണ്ടു. ഹി ഹാസ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഓഫീസ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 2 years. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലമായി അവൻ ഈ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയാണ്. അത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. ഇവിടെ കൊണ്ട് ജോലി പൂർത്തിയാക്കി അവൻ റിസൈൻ ചെയ്തു എന്ന് അർത്ഥമില്ല. ജോലി ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. പക്ഷേ 2 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി, അവൻ ചെയ്തു വന്ന അത്രയും പൂർത്തിയാക്കി എന്നാണ് അവിടുത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഓൾസോ we can express the duration of time. For example, he will have worked in that office for 10 years by December 2020. ഡിസംബർ 2020 ആകുമ്പോൾ 20 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കും ആ ഓഫീസിൽ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് യൂസ്. certainty about the near future. സമീപ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ, ഒരു ഇവൻ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുവാൻ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കും. എക്സാമ്പിൾ, ദേ വിൽ ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ദ ഹോട്ടൽ ബൈ നൗ. ഇപ്പോഴേ എത്തിയിരിക്കും, ഈ സമയത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, എത്തിയിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ലേൺ how a sentence can be negative and how can it be a question and how can make it a sentence a negative question. In every sentence, a sentence can be made negative by adding not to the auxiliary verb. Auxiliary verbിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നോട്ട് ചേർക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. We can make a sentence a question just by the inversion of the auxiliary verb and the subject. ഓക്സിലറി വെർബും സബ്ജക്റ്റും ഇൻവേർഷൻ നടത്തിയാൽ ആ സെൻറ്റൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായി മാറും. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഈസ് ആഡഡ് ടു ദ ഓക്സിലറി വെർബ് വിൽ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. ലെറ്റ്സ് സീ എ സെൻറ്റൻസ്. ഹി വിൽ ഹാവ് സ്ലെപ്റ്റ് വെൻ യു റീച്ച് ദെയർ. ഹിയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ സീ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 tenses. എപ്പോഴാണ് നീ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ? നീ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവൻ ഉറങ്ങിയിരിക്കും. എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റഡ്. ആ ആക്ഷൻ, പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആക്ഷൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും, അവൻ ഉറങ്ങിയിരിക്കും. Then how can we make this sentence negative? He won't have slept when you reach there. We can use the contracted form of will not. Won't. Contracted form of will not is won't. He won't have slept when you reach there. നീ എത്തുമ്പോൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല. Then question. Will he have slept when you reach there? Here the slept is the V3 of sleep. Sleep, slept and slept. Past participle form of sleep. Will he have slept when you reach there? നീ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവൻ ഉറങ്ങിയിരിക്കുമോ? Won't he have slept when you reach there? നീ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവൻ ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയില്ലേ? നമ്മൾ ധാരാളം സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അനേകം സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. Those who want to learn English grammar, practice sentences with the help of a grammar text. ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ നിന്നും സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. പരമാവധി അത് സംസാരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ലാപ്പിൻ്റെ ഗ്രാമർ ലെസൺസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലൂടെയാണ്. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടണം. മത്സര പരീക്ഷകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവർക്കും അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഈ ക്ലാസ് പ്രയോജനപ്പെടണം. അതുകൊണ്ട് ഈ ലാപ്പിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം. ലെറ്റ്സ് സീ അനദർ സെൻറ്റൻസ്. ദ ട്രെയിൻ വിൽ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് ദ സ്റ്റേഷൻ വെൻ യു റീച്ച് ദെയർ.
നീ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ട്രെയിൻ വിട്ടിരിക്കും. An action is expected to be completed in future. The train will have left. നീ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ട്രെയിൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല, അത് വിട്ടിരിക്കും. അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. How can we make it negative? The train won't have left the station when you reach there. Will the train have left the station when you reach there? നീ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ട്രെയിൻ വിട്ടിരിക്കുമോ? Won't the train have left the station when you reach there? വിട്ടിരിക്കുകയില്ലേ? Another sentence. You will have passed the exam by the next year. അടുത്ത വർഷത്തോടുകൂടി നീ പരീക്ഷ പാസ്സായിരിക്കും. യു വോണ്ട് ഹാവ് പാസ്ഡ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ബൈ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. വിൽ യു ഹാവ് പാസ്ഡ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ബൈ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ? വോണ്ട് യു ഹാവ് പാസ്ഡ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ബൈ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ? അനദർ സെന്റൻസ്. ഐ വിൽ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ വർക്ക് ബൈ ദ 10th of this month. ഈ മാസം 10ാം തീയതിയോടുകൂടി ഞാൻ ഈ ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കും. ഐ വിൽ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ വർക്ക് ബൈ ദ 10th of this month. I will not have finished the work by the 10th of this month. Will you have finished this work by 10th of this month? Won't you have finished the work by 10th of this month? പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയില്ലേ? Okay. While studying a tense, a word verb is introduced. Here also we can see a word verb. We can see the auxiliary verbs used and the time expressions and other connected words. Look here. Future perfect tense. Will and shall are the auxiliary verbs used in future perfect tense. And have is another word. V3 or past participle form of a verb. And these are the time expressions. By the time tomorrow, by this time tomorrow, by this time next year, by noon, by 10 o'clock, by coming Monday, before, when. These are the time expressions. നമുക്ക് ഏതാനും ചില സെൻറ്റൻസുകൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ സെൻറ്റൻസസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വെർബിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യണം. Try more sentences. I shall attach one more worksheet to this video. Try it. I believe that all of you learned future perfect tense well. We will meet again in the next episode with another tense. Till then, goodbye.